ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಚುನಾವಣೆಗಳ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆಂದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಭೀತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ, ಜನಾಂಗ, ಜಾತಿ, ಮತ, ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗದೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. My Guru teaches us the entire life. He teaches not only the dance but also the life. So only we are here, and also like I have not completed 1.5 years. I'm just 8 months. They are my seniors, so I'm here because of my Guru. Thank you so much. Each of them telling about their stories, it's really heart touching. I think it was more than the divine presence here on the stage with their performance. The divinity is here now with their heart and soul. They're speaking. Thank you so much. Can I have now Rose? It's your chance. I really don't know what to talk about. I want you to talk about your journey at the younger age. What was and what was your difficulties? In fact, how did you really come out of the difficulties and to stand on the stage here performing among these kind of people here? And I wish you more such programs in the coming years. Please talk about that in seconds. Okay. So, I knew I was something different even when I was young, when I was a child. I didn't know what it was, but there was something different about me. I found it difficult to get along with the other boys. I found it more comfortable to play the women's games and toys and, you know, wearing makeup and all that when I was young. But then I got, you know, bullied. I got called names. Some of the derogatory terms in Tamil, which you may not know, but I would like to name some of those words. For example, Ombodu. இவன் பொட்ட மாதிரி நடக்கிறான், ஏன் பொம்பளை மாதிரி சிரிக்கிற, you know, like words like that. And there was this one particular instance. I was standing with a friend of mine on the roadside, and my brother, my eldest one, I have two brothers, the eldest one, he was standing with about 19-20 of his friends, okay? And he obviously had more friends because it was easier for him to be more friends with the boys, but not for me. I found it very difficult because they were what? They were ridiculing me, they were making fun of me, they were making me feel like I was not one of them, right? So there was this instance, it was an evening, and I was standing with this one friend of mine, and he was standing with his 20 other friends. And I don't know what he said to his friends. One of them pointed out to me and said, "Ama ombodu." You know? I don't know what word is equivalent to that word in Kannada. You know? It was my own brother. And it was his friends, some 20 of them. And when he said, "Look," and everyone looked. Everyone was looking at me, and I was like, why are they looking at me? And then this word was blurted out loud, and all of them were looking at me, and all of them were looking like, you know, they were all laughing about it. And that incident, you know, it was so painful. I was just a 17-year-old boy at that time, okay? And at that time, I felt like ending my life. You know, this is just one such incident. I've passed through so many of these incidents in my life. I mean, I can't list out all of them. I'm just giving you a gist, a
a small view into the pains that I have gone through as a human being that has a different experience to most people. 98%, 99% of people are cisgender, and maybe 80, 70% are heterosexual. They are cishet. That doesn't mean you are superior to me. Okay, you cannot decide that being cis is superior to being trans and being heterosexual is superior to being gay. I mean, come on. What is your problem, guys? Okay, my friends talk about all this and we keep yelling at all these boys that are making all these reels now on Instagram which are very homophobic. There is far more transphobic, homophobic content that is coming out in reels and all of that. And we get mad these days. But that's kind of things about me. And I had this interest of learning dance when I was a little kid, but I just didn't get the opportunity for various reasons, including the humiliation and the self-stigma that I had. But then later on, I got this opportunity with, he was actually my friend. He and I were friends. And then I never thought of him as my guru or master, you're my friend. Now he's like, you're my student, you're my friend. But funny, we have those funny fights, but great opportunity to learn with him. So thank you so much. I just want to I'll know. speak more. Okay. I just want you to tell about you learned, studied in US, Yes. and then you came down to India. What are the differences from over there to here? If you can highlight. Well, my experience was actually like 20 years ago. Things have changed so much now. Back then, we didn't even have these smartphones, we didn't have TikTok, we didn't have Instagram, we didn't have any of those things. So life back then is, you can't compare it to the life now. But then going to the US was a great experience because that really pushed me, motivated me to come out there and be bold. Because I was looking at all these celebrities in the US. There was Rosie O'Donnell, there was, Ellen DeGeneres. People from the LGBTQ community, they were celebrities. So Shri Ram, Shri Ram, Shri Ramachandra Kripalu Bhaja Man Harana Bhava Bhayavarunam. Shri Ramachandra Kripalu Bhaja Man Harana Bhava Bhayavarunam. Shri Because ultimately we are all human beings. That's all. And that's where it starts and that's where it ends. And
ಖಂಡಿತ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಷಣ್ಮುಖ ಸುಂದರಂ ಮಾಸ್ಟ್ರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರತ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ 1-2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸಿನಿಮಾ ಬಹಳ ಹಿಟ್ಟಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಧನಂಜಯ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇನಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಅವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ஈரைந்து மாதம்தான் பெற்றாலோ என் மண்ணை, உங்களைப் போல் ஈரைந்து மாதம்தான் பெற்றாலோ என் மண்ணை. My mother gave birth me in 10 months, just like you. என்ன பாவம் செய்தோம் என்றறியோமே, என்ன பாவம் செய்தோம் என்றறியோமே. We don't know what sin we have committed. இல்லம் கடந்தோம், சுற்றம் இழந்தோம். இல்லம் கடந்தோம், சுற்றம் இழந்தோம். We lost our home, we lost our friends and relatives. தந்தை இழந்தோம், தாயும் இழந்தோம். தந்தை இழந்தோம், தாயும் இழந்தோம். We lost our father, we lost our mother. வருகலாமோ அம்மா, வருகலாமோ ஐயா. Can we come to you, madam? Can we come to you, sir? பூமியில் பேடியாய்
பிறந்தோமே, பூமியில் பேடியாய் பிறந்தோமே, ஒன்றும் அறியாமல் வளர்ந்தோமே, ஒன்றும் அறியாமல் வளர்ந்தோமே. We were born as transgenders on this earth. We grow up knowing nothing. ஆதரவு தேடி அலைந்தோமே, ஆதரவு தேடி அலைந்தோமே, எங்கு செல்வோம் என்றறியோமே, எங்கு செல்வோம் என்றறியோமே. We wandered in search of support. We don't know where to go. கல்வி வேண்டும், கலை வேண்டும், அன்பு வேண்டும், வாழ்வு வேண்டும். கல்வி வேண்டும், கலை வேண்டும், அன்பு வேண்டும், வாழ்வு வேண்டும். We need education. We need to perform arts. We need love. We need livelihood. வேறொன்றும் வேண்டாம், வேறொன்றும் வேண்டாம். பூமியில் நாங்களும் உங்களைப் போல் வாழ வேண்டும். பூமியில் நாங்களும் உங்களைப் போல் வாழ வேண்டும். We don't want anything else. We want to live like you on this earth. நானும் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் இருந்தேன். அன்றைக்கி நைட்டு எங்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லை. எங்கள் வீட்டில் நானே, எங்கள் அம்மா, எங்கள் அண்ணன் 3 பேர் தான். எங்கள் வீட்டில் யாரும் இல்லை. அந்த டைம் பார்த்தா நான் சொன்னேன். சொல்லும் போது நான் வெளியில் தான் தூங்குவேன். மீன்ஸ் ஹாலில் எங்கள் அம்மா ரூமில் தூங்குவாங்க. அப்படி தூங்கும்போது அவங்க ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் டெய்லி சாப்பிடுவாங்க. அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க, எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு சாப்பிட்டாங்க. அது எனக்கு தெரியவே இல்லை. மார்னிங் போய் நான் எழுப்புறோம், அப்படி வாயிலேருந்து ஃபுல்லாக நுர. அக்கம் பக்கத்தில் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போயிட்டு அது பெரிய கதையாகிடுச்சு. ஆனால் அந்த விஷயம் வந்து எங்கள் அம்மா யார்கிட்டையும் சொல்லலை. இதனால தான் இந்த விஷயம் நடந்ததுன்னு யார்கிட்டையும் சொல்லலை, நானும் சொல்லலை. அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்க, நீ சென்னைக்கு போகவே கூடாது, நீ இங்கே தான் இருக்கணும். நான் சொன்னேன், வீடை பார்க்கணும், நான் தான் சம்பாதிக்கணும், ஸோ நான் போய் தான் ஆகணும், நான் இந்த மாதிரி மாற மாட்டேன்னு ப்ராமிஸ்லாம் பண்ணிவிட்டு நானும் வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 இயர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணேன். இப்போ கோவிட் வந்துச்சு, திரும்ப வீட்டுக்கு போனேன். அப்போ அந்த கோவிட் டைமில் தான் நான் என்னையே ரொம்ப 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 யோசிக்க ஆரம்பித்தேன். அப்போ எல்லாமே தனியாக இருப்போம் மோஸ்ட்லி. ஸோ அப்போ திங்க் பண்ணி ரொம்ப என்ன டிப்ரெஷன் ஆகி பைத்தியமே பிடிச்சிருச்சு. அப்போ திரும்ப அந்த லாக்டவுன் ஃப்ரீயான டைமு நான் திரும்ப எங்கள் அம்மாட்ட சும்மா போய் சொல்லிவிட்டு பெங்களூர் போகிறேன், ட்ரைனிங் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஆக்சுவலாக எனக்கு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்னாலே எனக்கு பயம். சொல்லப்போனாலே நான் பயம். எதனால் எல்லோரும் பெக்கிங் அந்த மாதிரி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் பயம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ என்னை அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க பேர் மொபினா. நான் அவங்கள நம்பி தான் சென்னைக்கு வந்தேன். இன்ன வரையும் என்னை நல்லாவே பார்த்துக்கிறாங்க. எனக்கு என்ன வேணும், என்ன பண்ணணும், அதை நல்லாவே அவங்க பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் அவங்கக்கிட்ட சொன்னது, நான் கிளாசிக்கல் டான்ஸ் கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு. அவங்க சொன்னாங்க, ஓகே நீ பொறுமையாக இரு. அதுக்கப்புறம் 2 மந்த் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்தது ஒரு ட்ரஸ்ட் மூலமாக. ஸோ அவங்க நான் சொன்னோன்னே அவங்க என்னை அதை ஜாயின் பண்ணி விட்டாங்க. ஸோ அதுலேருந்து எனக்கு நான் ஒரு நாள் கூட கிளாஸ் வந்து லீவ் போட மாட்டேன். சண்டே ஆனால் கரெக்டாகிட்டு அங்கே போயிடுவேன். ஸோ அதனாலே அதை அப்படியே தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு. 2 இயர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு நல்லபடியாக. ஸோ வேறு எதுவும் இல்லை. எனக்கு டான்ஸ் மீதி எல்லாமே தெரியும், என்னென்ன பிரச்சனை என்னென்ன ஆகுதுன்ட்டு. இதுதான் என்னோடய லைஃப். இப்போ வந்து டான்ஸ்லேயே போயிட்டுருக்கு. இது நல்லபடியாக போனால் ரொம்பவே சந்தோஷம். தேங்க்யூ. Guru told she won't speak anything, but she really spoke from her heart. Thank you so much, Varma. Now it is time to go on an auto ride with Vaishnavi. So let us sit back, hold your seats. She is more dynamic, and the way she speeds up in her auto style, like the auto Raja, she is auto Rani. So here goes Vaishnavi. தேங்க்யூ. எல்லோருக்கும் என்னுடைய முதல் வணக்கம். நான் தமிழில் பேசினா எல்லாருக்கும் புரியுமா? எல்லாருக்குமே புரியுமா? ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லையா? ஓகே, எல்லாரும் எங்களுடைய லைஃப் ஸ்டோரியை சொன்னோம்.
அப்படியே சொல்லிட்டே போனால் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்குமோன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆயிடுச்சு. எங்கள் லைஃப்ல இருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று கேளுங்களேன். அதாவது உங்களுக்கு நிறைய திருநங்கைகளை பார்த்துருப்பீங்க, அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒன்று கேட்கணும். நீங்கள் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க, இப்படி ஏன் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு ஏதோ ஒரு டவுட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காது. பேசக்கூட பயப்படுற இந்த கம்யூனிட்டி மத்தியில் வந்து நாங்கள் நிற்கிறோம் உங்ககிட்ட. எங்ககிட்ட ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் தாராளமாக தெரிஞ்சுக்கங்க. அது எங்களுடைய டான்ஸ் ஓரியன்டேஷனாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை எங்களுடைய பர்சனல் லைஃபாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை நாங்கள் வேலை பார்க்குற எந்த உத்தியோகத்தில் நடக்கிற ஏதாவது இஷ்யூஸாக இருந்தாலும் சரி, யுவர் சாய்ஸ். ஓகே. Yes. So nice, so moving to hear all your stories. From my experience with many from your community, I must share, I have been so moved by the support you give one another. If we had that sense of, bonding in any field, I think we would have gone places, So I want you to share a little bit about how you have, because many people are abandoned from their houses, I know that. So there's another transgender who adopts them, will become a mother, I know all of that. So please share some of that. And I have one more question for Rose also. As in, this is for all of you because as I told you, I work more in Kerala, I know the scenario there. The government has introduced a hotline for transgenders. I was very impressed with that. Do you have a hotline in Tamil Nadu for addressing harassment or addressing any of that? Maybe you should tell because you work in the government, right? You can talk about it. And also, please tell us, you explain to us, many people, we are not clear, I know a little bit, but we're not very clear about what a transgender means. How do we explain to many of our friends who is a transgender? Please tell. அதுக்கு வேர்ட் கிடையாது. ஆனால் அந்த டைமில் இமீடியட்டாக என்ன ஆச்சுன்னா இந்த இசை, இந்த பரதம் என்னை அப்படியே டிவோஷனாக அப்படி எடுத்துகிட்டு போச்சு சிறு வயதுலேருந்தே. ஸோ அந்த டிவோஷனில் நான் இருக்கும் பொழுது அந்த அது பக்தி மார்க்கத்தையும் இந்த சத்தத்தையும் அது இணைக்கும் போது எனக்குள்ள ஏதோ ஒரு ஃபீல், அது என்னன்னு சொல்ல தெரியல அப்போ. ஸோ அப்போ எனக்குள்ள இருக்கிட்ட ஃபெமினின் இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக இன்னும் பெருக்கெடுத்து ஓடிச்சு. அப்போ என்னென்னா எனக்கு இன்னும் நிறைய வன்மங்கள், பெயின் ஃப்ரம் த சொசைட்டி. இப்போ என்ன பண்ணுறது, இப்படி படித்து முடிச்சுட்டு ஃபார் ஸ்டடீஸ் சென்னை வந்தேன். அப்பாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரம் ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் வந்ததுக்கப்புறம் யூ டோன்ட் நோ ஹூ ஆம் ஐ அப்படின்னு. ஆனாலும் இங்கே அந்த பெண் எங்கேயும் அதே சேம் ஸ்டோரி, சேம் பெயின், சேம் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். ஸோ வரும்போது என்னுடைய ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் டிஎஸ் மகேந்திரன் அவர் தான் என்னை அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டாரு. ஸோ என்னுடைய 4.5 years ஸ்டடீஸை அவர் என்னை அடாப்ட் பண்ணி ரொம்ப கேர் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டதுனால ஐ கேன் ஃபினிஷ் மை கோர்ஸ் பர்ஃபெக்ட்லி. ஸோ அப்புறமா ஆனால் அந்த டைமில் யாருக்கு எனக்கு உதவி செய்ய வந்தவங்களை சொசைட்டி அவங்களையுமே தவறாக பார்த்தது. பிகாஸ் அந்த டைமில் லாட் ஆஃப் ஸ்டிக்மா, அதாவது 12 years பேக், நான் சொல்கிறது 20 years பேக், 2019 and 2000 அதில் அப்போது எந்த ஒரு அவேர்னஸும் கிடையாது. அப்போ அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்குள்ள ஒரு நமக்கு உதவி செய்தவங்களை கூட சொசைட்டி இப்படி பண்ணுது, அவருக்கு நம்மளால் எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஐ கம் அலோன். அண்ட் அப்புறமா அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது, நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுதுன்னா அது வரைக்கும் ஐ டோன்ட் நோ ஓ ஐம் ஜெண்டர், என்ன ஜெண்டர், நைன்னா என்ன, திருநங்கை எதுவுமே எனக்கு தெரியாது. ஸோ அப்புறம் ஐ மேட் லைக் மீலே இந்த மாதிரி ஒரு பாயை பார்த்தேன், கிளாடின்னு சொல்லிட்டு. ஷீஸ் ஆல்சோ சேம் ஃபீலிங்ஸ். ஸோ அப்புறம் கிளாடி சேம் சிட்டி ஹியர், ரோஸ், கிளாடி, மகிழினி. ஸோ ஒரு 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஜுகேட்டட் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தேன். ஸோ நாங்கள் எல்லோரும் ஜாயின் பண்ணோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ரோஸ் இஸ் வெரி இன்ஸ்பயர் மீ. ஏன்னா அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த மீடியாவில் ஓப்பனாக தமிழ்நாட்டில் வெளியே ஓப்பனாக டிரான்ஸ்ஜெண்டருடைய ரைட்ஸை பற்றி பேசினவங்க. ஸோ எஜுகேஷன், ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகி ரோஸ், கிளாடி, மகிழினி, சரண்யா எல்லோரும் நாங்கள் சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அப்புறமா எங்களுக்குள்ள சில விஷயங்கள், எல்லாருக்கும் இண்டிவிஜுவல் ஒரு கேரக்டர்ஸ் இருக்குது இல்லையா, ஸோ தாட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு துறையில் சாதிக்கிறதுக்குன்னு சாதித்தோம். ஸோ ஐம் மெடிக்கல் ஃபீல்ட், ஐம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட். ஸோ என் ஃபீல்டில் நான் சாதிக்கிறதுக்காக வரும்பொழுது
எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டோம். அவங்களும் கஷ்டப்பட்டாங்க ஃபீல்டில் எல்லாருமே. அவங்க ஷைன் ஆகி வந்தாங்க அப்போவும் ரொம்ப ஃபேமஸ். பட் என் ஃபீல்டில் நான் என்னால் ஷைன் ஆக முடியல பிகாஸ் ஃபிசியோதெரப்பி அப்போது அவேர்னஸ் கிடையாது. ஸோ எனக்கு ஒரு பக்கம் ஃபிசியோதெரப்பி அவேர்னஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நான் சாப்பிடணும், இன்னொரு பக்கம் எனக்கு வீடு கிடையாது, தங்குறதுக்கு கிடையாது. தட் டைம் ஷீ ஒன்லி கேவ் தட் ஷெல்டர் ஃபார் மீ. அப்போது அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் கல்கி ஆல்சோ. ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் வந்து என்னுடைய சொசைட்டிக்கு நான் கொஞ்சம் க்ரோத் ஆனதுக்கப்புறமா என் சொசைட்டி என்னுடைய மக்களுக்கு நான் அவங்களுக்கு ஷெல்டர் கொடுத்தேன், ஃபுட் கொடுத்தேன், அவங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு கொடுத்தேன். ஸோ ஃப்ரம் சைல்ட்ஹுட் டு நான் என்னுடைய டிரான்சாக்ஷன் வரைக்கும் மட்டும் இல்லை, இப்போ வரைக்குமே ஐ நெவர் பெக்கிங், ஐ நெவர் ப்ராஸ்டியூட், ஐ நெவர் கோ டு பெக்கிங் அண்ட் ப்ராஸ்டியூட். சத்திய வைராகியம் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் டிவோஷன் அண்ட் இட்ஸ் பரதம், அந்த கலை வந்து என் அப்பத்துலேருந்தே ஒரு ஸ்ட்ராங் அண்ட் லைக் பத்தினி யூனோ கண்ணகி லைக் தட். ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வந்துச்சு. இருந்தாலுமே ஐ கேன் லவ் ஃபெயிலியர்ஸ். ஒரு 5% இஸ் லவ் மீ அண்ட் ஃபெயிலியர் தட். ஸோ மெனி வூண்ட்ஸ் எனக்குள்ள அவ்வளோ வூண்ட் வழி இருந்து வாழவே விட மாட்டாங்களா. அண்ட் ஃபிசியோதெரப்பியை வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் இல்லை. பட் என்னமோ தெரியல, என் ஹேண்ட் பட்டுச்சுன்னா it will be cured because நான் advanced physiotherapy, I mean sports physiotherapist. After 2010 I was a sports physiotherapist working in MCC Chepauk State cricket player பண்ணேன். இங்கே பெங்களூர் கிளப்புக்குலாம் அப்போ வந்திருக்கேன் நான். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபராக ஒர்க் பண்ணேன். ஆனாலும் நான் வந்து சர்ஜரி பண்ணாத வரைக்கும் they accept. ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருந்தது. ஒன்ஸ் நான் சர்ஜரி பண்ணி மாறினதுக்கப்புறமா கம்ப்ளீட் ஒரு உமனை நான் ஃபீல் பண்ணதுக்கப்புறமா அப்பா மோர் டிசப்பாயிண்ட் சொசைட்டி, ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகி சரி நம்ம சூசைட் பண்ணிக்கலாம், இந்த உலகம் எனக்கு வந்தானது உலகம் இல்லை. ஸோ ஏன்னா ஆல் ஆர் கம் டு யூனோ கிரீட் காமம் யூனோ ஆல் இதுதான் பணம் மணி இட் இஸ் ஆல் கம் டு அஸ். ஸோ ஐ டோன்ட் லைக் திஸ் பீப்புள். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், டிவோஷன்லேயே அந்த பக்தியிலே இருந்ததுனால காட் கிட்ட போய் செத்ததுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் டெத் ஒன்லி காட். ஸோ தெரியாது எனக்கு. ஸோ காட்டை போய் கேட்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டை போய் பேசணும். சாக போகும்போது தான் என்னுடைய இப்போ இருக்கக்கூடிய என்னோட ஃபியூச்சர் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் குரு காமேஸ்வர சுவாமி ட்ரூ ரியலைசேஷன் ஃபவுண்டர் அவரை நாங்கள் பார்த்தேன். அவங்கள மீட் பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லாத்துக்குமே நம்மளுடைய தாட்ஸ் தான் காரணம். அப்போ உங்களுடைய தாட்ஸை மாற்று யூ ஹாவ் குட் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே இருக்குன்ட்டு. ஸோ எனக்கு அந்த சேஞ்ச் அப்போ வந்து நான் ஒன்று அச்சீவ் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஆனால்